صلاة اللهم صل وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. باب سجدتي إذا السماء شقت. حدثنا مسلم ومعاذ بن فلالة قال أخبرنا هشام عن يحيى أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه لا يسجد القاسم. حدثنا إبراهيم بن موسى بحمده سبحان الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي أن ربيعة بن عبد الله بن الحدير التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من الخيار الناس أما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء نزل وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة. باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. حدثنا مسدد قال حدثنا معتبر قال سمعت أبي قال حدثني بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمتم بمكة شيئا قال أقمنا بها 10. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. باب الصلاة بمنى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلواتي على النبي مع سلامي وهو خير الأنام بدر التمام رضي الله عني إمام الفخار الإمام المحدثين البخاري وعلى الصحب والإمام البخاري صلواتي على النبي مع سلامي وهو خير الأنام بدر
بسم الله الرحمن الرحيم إلهي نورا روضا وعطر روضه محضا وقدس روحه فرضا فعظم قبر نوح ولي إلهي ارحم لمن نظما سماه محمد إسماعيل قد غاص في الجرمى بحرمة شيخ نوح ولي إلهي اغفر لنا ذنبا بنورك نورا قلبا لنا فارحم يا ربا بجاه الشيخ نوح ولي إلهي صليا على نبي العالم الأعلى وآل صحبه الفضلاء وأقطاب ونوح ولي حمدتك حامدا دوما شكرتك شاكرا نعما ختمت بعونك النظما لمدح الشيخ نوح ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين الذي علم القرآن علم الإنسان ما لم يعلم الصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين النبي الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه وعلمه ربه فأحسن تعليمه وبعثه معلما ومربيا للبشرة أجمعين صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وتعلموا من مدرسة النبوة وتخرجوا من مدرسة القرآن وحملوا الدعوة والعلم إلى كل مكان فكانوا خير جيل أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن القديم والفرقان الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال أيضا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود صدق الله العلي العظيم وقال نبينا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما قال عليه الصلاة والسلام இல்லை இல்லா அருளாளன் ஏகவல்ல அன்புடையோன் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே அனைத்து புகழும் அல்ஹம்துலில்லாஹ். கருணையை உருவான காத்தமுன் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களை பின்பற்றி வாழ்ந்த சத்திய சஹாபாக்கள் தாபிஈன்கள் தபா தாபிஈன்கள் ஷுஹதாக்கள் ஒலிமார்கள் நல்லோர்கள் நாதாக்கள் குறிப்பாக இங்கு குழுமியிருக்கக்கூடிய நம் அனைவர்கள் மீதும் இவ்வுரையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகள் மீதும் இணையத்தின் மூலமாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகளின் மீதும் திரை மறையிலிருந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய தாய்மார்கள் சகோதரிகள் அனைவர்கள் மீதும் அல்லாஹ்வினுடைய ரஹ்மத்தும் மகுஃபிரத்தும் என்றும் நின்றும் நிலவட்டுமாக ஆமீன். அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு தஆலா என்னென்ன விஷயங்களை இந்த மார்க்கத்தில் கடமையாக்கியிருக்கின்றானோ அத்துணை விஷயங்களையும்
நாம் எடுத்து நடப்பதற்கும் என்னென்ன விஷயங்களை விட்டு தவிர்த்து நடக்க வேண்டும் என்பதாக நமக்கு ஆணை பிறப்பித்திருக்கின்றானோ அத்துணை விஷயங்களை விட்டும் தவிர்த்து நடப்பதற்கும் ஆரம்பமாக தக்வாவை கொண்டு இறை எச்சத்தை கொண்டு எனக்கும் உங்களுக்கும் வசியத்து செய்தவனாக என்னுடைய ஆரம்பம் செய்து கொள்கின்றேன். வல்ல ரஹ்மான் துணை புரிவானாக. ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, இந்த மார்க்கத்திலே அல்லாஹு சுப்ஹானஹு வ தஆலா எத்தனையோ கடமைகளை கடமையாக்கி இருக்கின்றான். அத்துணை கடமைகளையும் நாம் முறையாக நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கின்றோம். எப்படி நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் என்று சொன்னால், நான் அல்லாஹுவை காணாமல் இருந்த போதிலும் அல்லாஹ் என்னை உற்று நோக்கி கொண்டுதான் இருக்கின்றான் என்ற அடிப்படையில் நாம் நம்மளுடைய கடமைகளை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கின்றோம். இதைத்தான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் நமக்கு பணித்திருக்கிறார்கள். நீங்கள் அல்லாஹுவை வணங்குவதை, அல்லாஹுவை பார்ப்பதை போன்று உங்களுடைய வணக்கத்தை வைத்து கொள்ளுங்கள். வஅபுதுல்லாஹ கஅன்னக தராஹு ஃபஇல்லம் தகுன் தராஹு ஃபஇன்னஹு யராக. நீங்கள் அல்லாஹுவை பார்க்காவிட்டாலும் அல்லாஹ் உங்களை எப்பொழுதும் கண்காணித்து கொண்டிருக்கின்றான் என்ற அடிப்படையில் நீங்கள் அல்லாஹுவை வணங்குங்கள். அப்படி வணங்கினால் மட்டும்தான் நாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை சரி செய்து முடியும். அல்லாஹ் நமக்கு விதியாக்கி இருக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களையும் அவனுடைய அருளை கொண்டு நாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் அல்லாஹுக்கென்று அவன் எந்த வழியில் நம்மை நடக்கச் சொன்னானோ அந்த வழியில் சரியாக முறையாக நாம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இன்னும் நம்மளுடைய வாழ்வில் முறையாக நடப்பதற்கு உண்டான தௌஃபீக்கை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா தந்தருள் புரிவானாக. இப்படி அல்லாஹ் விதியாக்கி இருக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களையும் நாம் நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டு தான் இருக்கின்றோம் நம்முடைய வாழ்விலே. அதில் முதலாவதாக இருக்கக்கூடியது இந்த தொழுகை. இந்த தொழுகையை நாம் சரிவர முறையாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நடக்க வேண்டும் என்பது அல்லாஹ்வினுடைய தீர்ப்பாக இருக்கிறது. கலிமா சொல்லிவிட்டோம் என்று சொன்னால் அடுத்ததான ஒரு கடமையில் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம், அதுதான் தொழுகை. வஅஹித்னா இலா இப்ராஹீம வ இஸ்மாஈல, இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கும் இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கும் நாம் வாக்குறுதியை செய்துவிட்டோம். எப்படி என்று சொன்னால், என்னுடைய கஅபாவை, என்னுடைய வீட்டை சுத்தம் செய்யும்படி. யாருக்காக வேண்டி தன்னுடைய வீட்டை சுத்தம் செய்யும்படி அல்லாஹ் வாக்குறுதி அளிக்கின்றான்? லித்தாயிஃபீன வல் ஆகிஃபீன வல் ருக்இ சுஜூத். என்னுடைய வீட்டை தவாஃப் செய்யக்கூடியவர்களுக்கும், அந்த வீட்டிலே இஅ்திகாஃபை மேற்கொள்ளக்கூடியவர்களுக்கும், ருக்கு சுஜூதை செய்து தொழுகக்கூடியவர்களுக்கும், அவர்களுக்காக வேண்டி என்னுடைய வீட்டை நீங்கள் சுத்தம் செய்யுங்கள். யாரிடத்திலே? 2 நபிமார்களிடத்திலே ருக்குவை பற்றியும் சுஜூதை பற்றியும் குறிப்பாக்கி சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை கவனிக்க வேண்டும். இன்னொரு இடத்துல இப்படியாக சொல்லி காட்டுகின்றான், வஇத் பவ்வஅனா லி இப்ராஹீம மகானல் பைத்தி அல்லா துஷ்ரிக் பி ஷைஆ. நீங்கள் எனக்கு யாரையும் இணையாக்கி விடாதீர்கள். யாரை பார்த்து சொல்கின்றான்? இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களை பார்த்து இந்த சமூகத்திற்கு ஒரு கடமையாக சொல்லி காட்டக்கூடிய செய்தி, எனக்கு யாரையும் இணை வைக்கக்கூடாது, என்னுடைய வீட்டை சுற்றி வருவோருக்கு. மேலும் சொல்கின்றான், ருக்குவையும் செய்யக்கூடியவர்கள், சுஜூதையும் செய்து தொழுகக்கூடியவர்களுக்காக வேண்டி என்னுடைய வீட்டை நீங்கள் தஹீர் பைத்திய, என்னுடைய வீட்டை நீங்கள் சுத்தம் செய்யுங்கள் என்பதாக இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுக்காக வேண்டி அவர்களிடத்திலே கட்டளையாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா பிறப்பிக்கின்றான். இதிலிருந்து அல்லாஹ் நம் புறத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கக்கூடிய விஷயத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எத்தனையோ கடமைகளை இந்த சமுதாயத்திற்காக அல்லாஹ் கடமையாக்கி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களில் கடமையாக இருக்கக்கூடிய இந்த தொழுகை மட்டும் இருக்கின்றதல்லவா? இதை பற்றி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லும் பொழுது, அஸ்ஸலாத்து மிஃப்தாஹுல் ஜன்னா, இந்த தொழுகை தான் சுவனத்தினுடைய திறவுகோல் என்பதாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லித் தருகிறார்கள். ஒரு மனிதன் ஒரு நிலையில் இருந்து அவன் தொழுகையை முடிக்கும் நிலை வரை, ஆரம்ப தக்பீர் தஹ்ரீமாவுடன் இருந்து கடைசி சலாம் கொடுக்கும் நிலை வரை அவன் எத்தனையோ போராட்டங்களை அனுபவித்து கொண்டுதான் இருக்கின்றான். எத்தனையோ சிந்தனைகள், தக்பீர் கெட்டியவுடன் எத்தனையோ சிந்தனைகள். அந்த ஒரு 5 நிமிடங்களில் தொழுகையை முடிக்கக்கூடிய அந்த மனிதனுக்கு ஏகப்பட்ட சிந்தனைகள் உருவாகின்றதல்லவா?
இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அல்லாஹுக்காக வேண்டி அல்லாஹுவின் சன்னிதானத்திற்கு முன்பாக அல்லாஹு அக்பர் தக்பீர் தஹரீமாவை கெட்டிய அந்த மனிதனுக்கு எத்தனையோ சவால்கள் உள்ளே ஒளிந்து கொண்டிருக்கின்றது. எத்தனையோ பிரச்சனைகள் அப்பொழுதுதான் ஞாபகம் வருகின்றது. கடன் பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம், வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம், தொழிலே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம். இப்படி எல்லா பிரச்சனைகளையும் எங்கு வந்து அவன் யோசித்து பார்க்கிறான் என்று சொன்னால், எங்கு யோசித்து பார்க்கக்கூடாதோ அந்த நிலையில் ஷைத்தான் அவனுக்கு ஊண்டுகோலாக நின்று கொண்டிருக்கின்றான். இப்படி அந்த தொழுகையை பற்றி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லும் சமயத்தில் தான் தொழுகை என்பது சுவனத்தினுடைய திறவுகோல். யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனு ஸ்தஈனு பிஸ்ஸப்ரி வஸ்ஸலாஹ், ஈமான் கொண்டவர்களே பொறுமையுடனும் தொழுகையுடனும் நீங்கள் அல்லாஹ்விடத்திலே உதவி தேடுங்கள். அதை குறிப்பாக சொல்லக்கூடிய வார்த்தை என்ன? பிஸ் சபுர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பொறுமையை முற்படுத்துகின்றான் இறைவன். ஒரு மனிதனுக்கு பொறுமை இருந்தால் அவன் தொழுகையை நல்ல முறையில் மேற்கொள்வான். தொழுக வேண்டும் என்று சொன்னால் அவனுக்கு வரக்கூடிய முதல் அந்தஸ்து என்ன? பொறுமை. அந்த பொறுமையாளர்களுடன் தான் அல்லாஹ் இருக்கின்றான் என்பதாகவும் முடித்துக் கொள்கின்றான் அந்த வசனத்தை. இன்னல்லாஹ மஅஸ் ஸாபிரீன், அல்லாஹ் யாருடன் இருக்கின்றான்? அவன் பொறுமையாளர்களுடன் இருக்கின்றான். சரி, எப்படி தொழுக வேண்டும்? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இப்படியாக சொல்லவில்லை, நீங்கள் எப்படி வேண்டுமானாலும் தொழுது கொள்ளுங்கள் என்பதாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பணிக்கவில்லை. மாறாக எப்படி சொன்னார்கள்? சல்லு கமா ரஅய்துமூனி உஸல்லி, நீங்கள் எப்படி என்னை தொழக் கண்டீர்களோ அதை போன்று நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள். வஅபுதுல்லாஹ கஅன்னக தராஹு, அல்லாஹ்வை பார்ப்பதை போன்று நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய வணக்கங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும்? அல்லாஹ்வை பார்ப்பதை போன்று இருக்க வேண்டும். ஃபஇல்லம் தகுன் தராஹு ஃபஇன்னஹு யராக, நீங்கள் தான் அல்லாஹ்வை பார்க்கல, ஆனால் 24 மணி நேரங்களும் அல்லாஹ் நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றான் என்கின்ற அடிப்படையில் ஒரு மனிதன் தொழுகையை மேற்கொண்டான் என்று சொன்னால் அதனுடைய ஈமானியம், அந்த ஈமானியத்தான அந்த தொழுகை இருக்கின்றது அல்லவா, நம்மிடத்திலே வந்துவிட்டால் ஹுஷு ஹுது என்பதாக சொல்வார்கள் அல்லவா, அதன்படி நம்முடைய தொழுகையை அமைத்து கொண்டோம் என்றால் அல்லாஹ் விரும்பியபடி அந்த தொழுகை இருக்கும். கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் காட்டியபடி அந்த தொழுகை இருக்கும். கணியத்துக்குரியவர்களே, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், அக்ரபு மா யகூனுல் அப்து மிர் ரப்பிஹி வஹுவ சாஜிதுன், அல்லாஹுக்கு மிகவும் நெருக்கமான இடம் எங்கே இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது சஜிதாவிலே இருக்கிறது என்பதாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லித் தருகிறார்கள். சஜிதாவை பற்றியும் ருக்குவை பற்றியும் நமக்கு எடுத்து சொல்லும் சமயத்தில் நம்முடைய இமாம் பெருமக்கள் எப்படி சொல்லி தருகிறார்கள் என்று சொன்னால், அம்ம ருக்கு ஃபஅல்லிமு ஃபீஹி ரப், ருக்குவை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் அல்லாஹுவை சங்கைப்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்கிறீர்கள். ஒரு மனிதன் ருக்குவை செய்கின்றான் என்று சொன்னால் அது அல்லாஹுவை சங்கைப்படுத்தியதற்கு சமமானது என்பதாக பதிவு செய்கிறார்கள். அதே போன்று சுஜூதை பற்றி சொல்லும் சமயத்திலே வஅம்ம சுஜூது ஃபஜ்தஹிது ஃபித் துஆ, சுஜூதை பொறுத்தவரை நீங்கள் துஆவிலே முற்படுத்தி கொள்ளுங்கள். ஃபகும்ன அன் யுஸ்தஜாப லகும், நீங்கள் அந்த இடத்தில் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அந்த துஆக்களுக்கு நீங்கள் பதிலளிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அந்த இடத்திலே அதிகமாக இருக்கிறது. எனவே சுஜூதை நீங்கள் அதிகமாக இருந்து கொள்ளுங்கள். லா கைர ஃபீ தீனின் லா ருகூஉன் ஃபீஹி வலா சுஜூதுன், இந்த மார்க்கத்திலே ருக்கு சுஜூது இல்லாத மார்க்கத்தில் எந்த நலவும் இல்லை என்பதாகவும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லித் தருகிறார்கள். எனவே அல்லாஹுக்கு பிடித்தமான கடமை என்பது, மிகவும் பிடித்தமான கடமை என்பது தொழுகையாக இருக்கிறது. அந்த தொழுகை தான் நமக்கு நூறாகவும் இருக்கிறது என்பதாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நமக்கு சொல்லித் தருகிறார்கள். அந்த தொழுகை சரியாக ஆகிவிட்டது என்று சொன்னால் நாளை மறுமை நாளிலே அடுத்தடுத்த கேள்விகள் மிகவும் லேசாக இருக்கும் என்பதாகவும் சொல்லித் தருகிறார்கள். இப்படி தொழுகையை பற்றி ஆணித்தரமாக கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லித்தரக்கூடிய இந்த விஷயங்களை நாம் பார்க்கும் சமயத்திலே ஒரு மனிதனு வாழ்க்கையில் இந்த தொழுகை என்பது சரியாக முறையாக அமைந்து விட்டது என்று சொன்னால் அவனுடைய கடமைகள், அடுத்தடுத்த கடமைகள் எல்லாம் லேசாக அமைந்துவிடும் என்பதில் எல்லளவும் சந்தேகம் கிடையாது. ரபியா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்திலே இப்படியான ஒரு கேள்வியை முன்வைக்கிறார்கள். அஸ்அலுக
முராஃபகத்தக ஃபில் ஜன்னா, யா ரசூலல்லாஹ், நான் உங்களுடன் சுவனத்தில் இருப்பதற்காக நான் ஆசைப்படுகின்றேன். நான் சுவனத்து தோழனாக உங்களிடத்தில் நான் இருக்க வேண்டும், நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள், அவ் வைர தாலிக்க, வேற ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அவங்க இல்லைன்னு சொல்லிடுறாங்க, எனக்கு இது மட்டும்தான். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடன் சொர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தாலே போதுமானது, எல்லாம் நமக்கு கிடைத்து விடும் அல்லவா, வேறு ஏதாவது ஆசை இருக்குதா அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய அந்த நேரத்தில் வேறு எந்த ஆசையும் இல்லை, நான் உங்களுடன் சுவனத்தில் இருக்க வேண்டும். ஃபஅஇன்னி அலா நஃப்ஸிக பிகஸ்ரத்தி சுஜூத், உங்களுடைய வாழ்க்கையில் சுஜூதை நீங்கள் அதிகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். எனவே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லிய அந்த செய்தியின் மூலமாக நாம் யோசித்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால், அக்ரபு மா யகூனுல் அப்து மிர் ரப்பிஹி வஹுவ சாஜிதுன் என்பதாக சொன்னார்கள் அல்லவா. அல்லாஹுக்கு மிகவும் நெருக்கமான இடம் என்ன என்பதாக பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அது சுஜூதிலே இருப்பது. அந்த சுஜூதை நீங்கள் அதிகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்பதாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லித் தருகிறார்கள். இன்று ஓதப்பட்ட பாடத்திலே பாபு ஸிக்ரி பஅத ஸலா, தொழுகை முடிந்ததற்கு பின்பாக, ஃபர்தான தொழுகை முடிந்ததற்கு பின்பாக ஸிக்ரை மேற்கொள்ளக்கூடியது. அப்படி ஸிக்ரை மேற்கொண்டோம் என்று சொன்னால் நமக்கு எப்படிப்பட்ட நன்மைகள் கிடைக்கும் என்பதான செய்திகள் இன்று ஓதப்பட்டிருக்கிறது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்திலே 7 சஹாபாக்கள் எல்லாம் வருகிறார்கள். யா ரசூலல்லாஹ், செல்வந்த சஹாபாக்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லவா, மிகவும் பணம் படைத்த செல்வந்த சஹாபாக்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லவா, அவர்களின் பணத்தின் மூலமாக, காசு பணங்களின் மூலமாக அவர்கள் நிறைய நன்மைகளை கொள்ளையடிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள், சம்பாதிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். யுஸல்லூன கமா நுஸல்லி, நாங்கள் தொழுவதை போன்றுதான் அவர்களும் தொழுகிறார்கள். வயசூமூன கமா நசூமு, நாங்கள் நோன்பு பிடிப்பதை போன்றுதான் அவர்களும் நோன்பு பிடிக்கிறார்கள். வலஹும் ஃபதுலும் மின் அம்வால், மேலும் மிகுதியான செல்வம் அவர்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் யஹுஜ்ஜூன பிஹா, அந்த செல்வத்தை கொண்டு அவர்கள் ஹஜ்ஜு செய்கிறார்கள். வயஅதமிரூன, அவர்கள் உம்ரா செய்கிறார்கள். வயுஜாஹிதூன, அல்லாஹுவின் பாதையில் போர் செய்கிறார்கள். வயதஸத்தகூன, அல்லாஹுவின் பாதையில் தர்மம் செய்கிறார்கள். இப்படி அவர்களுடைய நன்மைகள் அதிகமாக ஆகிக் கொண்டே இருக்கிறது. சாதாரண ஒரு மனிதருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு பொறாமை வர்றதில் எந்தவித தப்பும் கிடையாது. நன்மைகளை அதிகமாக ஆக்கிக் கொள்வதற்கு ஒரு மனிதத்திலே பொறாமைப்பட்டு கொள்ளலாம் தான். 2 விஷயங்களில் பொறாமைப்படலாம். லா ஹஸத இல்லா ஃபி இஸ்னத்தைன், ரஜுலுன் ஆதாஹுல்லாஹு மாலன் ஃபஸுல்லத அலா ஹலகதிஹி ஃபில் ஹக், வ ரஜுலுன் ஆதாஹுல்லாஹு அல் ஹிக்மத ஃபஹுவ யக்தி பிஹா வ யுஅல்லிமுஹா. இந்த ஹதீஸ் அந்த வளையத்தில் பதிவுபட்டிருக்கும். இதுக்கு அடுத்ததான வளையத்தில் லா ஹஸத இல்லா ஃபி இஸ்னத்தைன், ரஜுலுன் ஆதாஹுல்லாஹு மாலன் ஃபஸுல்லத அலா ஹலகதிஹி ஃபில் ஹக். ஒரு மனிதனுக்கு அல்லாஹ் நல்ல வளமான வாழ்க்கையை கொடுத்துருக்குறான் அப்படின்னா அதை நம்ம பொறாமப்படலாம். எப்படி பொறாமப்படலாம்? இறைவா, எனக்கும் இந்த காசு பணங்கள் இருந்தது என்று சொன்னால் நானும் அல்லாஹ்வுடைய பாதையிலே செலவு செய்வதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குமே, நானும் ஆசை கொள்கின்றேனே, எனக்கும் இப்படிப்பட்ட காசு பணங்கள் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் என்பதாக நினைத்து கொண்டு பொறாமைப்படுவதில் தவறில்லை. ரஜுலுன் ஆதாஹுல்லாஹு அல் ஹிக்மா, ஒரு மனிதருக்கு நல்ல நுண்ணறிவு, நல்ல அறிவாற்றலை கொடுத்திருக்கின்றான் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா. அதன் மூலமாக அவன் யஅல்லிமுஹா, மற்றவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றான். தான் கற்றுக்கொண்டதை நல்ல செய்திகளை எல்லாம் மற்றவர்களுக்கும் பிறருக்கும் கற்றுக் கொடுக்கின்றான் என்று என்பதாக வைத்துக்கொள்வோம். அப்படி இருக்கக்கூடிய மனிதன் மீது பொறாமைப்பட்டு, இறைவா, எனக்கும் இப்படிப்பட்ட இல்முகளை கொடுத்தால், இப்படிப்பட்ட ஒரு நாலேஜை நீ எனக்கு கொடுத்திருந்தனா நானும் மற்றவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பேனே என்பதாக நினைத்து கொண்டு பொறாமைப்படுவதில் எந்தவித தவறும் இல்லை. இப்பொழுது இந்த இடத்தை நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் 7 சஹாபாக்கள் வருகிறார்கள். நாங்கள் நோன்பு பிடிக்கிற மாதிரி தான் அவங்களும் நோன்பு பிடிக்கிறாங்க, நாங்கள் தொழுகிறத போல தான் அவங்களும் தொழுகிறாங்க. ஆனால் அவங்கள்ட்ட அதிகமான காசு பணங்கள் இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் அவர்கள் அதிகமாக தர்மம் செய்கிறார்கள், ஹஜ்ஜுக்கு போகிறாங்க, உம்ரா போகிறாங்க, அல்லாஹுடைய பாதையில் போர் செய்கிறாங்க.
அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நேரத்தில் தான் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லித் தருகிறார்கள், அவர்களை பார்த்து சொல்கிறார்கள், அஃபலா உஅல்லிமுக்கும் ஷைஅன் துத்ரகூன பிஹி மன் சபகக்கும், உங்களை முந்தி சென்றவர்களை நீங்கள் முந்தி செல்வதற்கும், வதஸ்பிகூன பிஹி மன் பஅதக்கும், உங்களுக்கு பின் வருபவர்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லவா, பின்னால் வரக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லவா, அவர்களை நீங்கள் முந்தி செல்வதற்கும். அடுத்ததாகவும் சொல்லித் தருகிறார்கள், வலா யகூனு அஹதுன் அஃதல மின்கும் இல்லா மன் ஸனஅ மிஸ்ல மா ஸனஅதும், உங்களைப் போலவே செயல்படுத்துவதை தவிர வேறு யாரும் சிறந்தவர்களாக இருக்க முடியாத ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்லித் தரட்டுமா அப்படின்னு சொல்லி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஏழை சஹாபா பெருமக்களிடத்திலே கேட்கக்கூடிய அந்த நேரம், சொல்லித்தாங்க யார சொல்லலாம், விடுவாங்களா? சொல்லித்தாங்க, நானும் அவர்களை முந்தி சென்று நான் அந்த அமால்களுடைய நன்மைகளை எல்லாம் நானும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், சொல்லித்தாருங்கள் என்பதாக சொல்லிய நேரத்தில் தான் சொன்னார்கள், நாம் இப்பொழுதும் அந்த அமால்களை நாம் செய்து கொண்டு தான் இருக்கின்றோம். துஸப்பிஹூன வ துகப்பிரூன வ தஹ்மதூன துப்ர குல்லி ஸலாத்தின் ஸலாஸன் வ ஸலாஸீன மர்ரா. நீங்கள் என்ன செய்ய, ஒவ்வொரு ஃபர்தான தொழுகைக்கு பின்பாகவும் 33 முறை சுப்ஹானல்லாஹ் சொல்லுங்கள், 33 முறை அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்லுங்கள், 33 முறை அல்லாஹு அக்பர் என்று நீங்கள் சொன்னீர்களானால் உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட நன்மைகள் எல்லாம் கிடைக்குமாம்? அவர்கள் ஹஜ்ஜிக்கு செல்கிறார்களா இல்லையா, அவர்களுடைய காசு பணங்களை கொண்டு ஹஜ்ஜு செய்வதற்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு அமைந்து விடுகிறது. அவர்கள் உம்ரா செய்கிறார்கள், அந்த வாய்ப்பாக உங்களுக்கு அமைந்து விடுகிறது. அவர்கள் அல்லாஹ்வினுடைய பாதையில் போர் செய்கிறார்கள், அந்த வாய்ப்பாக உங்களுக்கு அமைந்து விடுகின்றது. அவர்கள் ஏழை மிஸ்கின்களுக்கு அவர்கள் தான தர்மங்கள் செய்கிறார்கள், அந்த வாய்ப்பாக உங்களுக்கு அமைந்து விடுகின்றது. எனவே பெரிய காரியமெல்லாம் ஒன்றுமல்ல, ஒவ்வொரு ஃபர்தான தொழுகைக்கு பின்பாகவும் சுப்ஹானல்லாஹ் அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்லாஹ் அக்பர் நம்ம எப்பொழுதும் ஓதிக்கொண்டு தானே இருக்கின்றோம். அல்ஹம்துலில்லாஹ். இந்த விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுத்தது தான் தாமதம். இந்த விஷயம் அப்படியே பரவுது. பரவி எங்கே வரைக்கும் வந்துருச்சு அப்படின்னா, செல்வந்த சஹாபாக்களுடைய காதில் வந்துருச்சு. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. இவங்க எதை பற்றி கேட்டாங்கன்னா, அவங்க அதிகமாக அமல் செய்கிறாங்க, நாங்களும் அமல் செய்யணும், அவங்க காசு பணங்கள் இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால அவங்க அமல் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க, எங்களுக்கு காசு பணங்கள் இல்லையே, எனவே நாங்களும் அமல் அது போன்ற அமலை செய்து அல்லாஹ்விடமிருந்து கூலியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதாக இவர்கள் நினைத்து கேட்டதற்கு பின்பாக அந்த செய்தி அப்படியே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை தாண்டி அப்படியே பரவுகிறது. இப்பொழுது திரும்பவும் அந்த ஏழை சஹாபாக்கள் எல்லாம் வருகிறார்கள். சமிஅ இஹ்வானுனா அஹ்லுல் அம்வாலி பிமா ஃபஅலனா ஃபஃபஅலு மிஸ்லஹு. யா ரசூலுல்லாஹ், எங்களுக்கு சில விஷயங்களை நீங்கள் கற்றுக் கொடுத்தீர்கள். செல்வந்த சஹாபாக்களும் அந்த அமால்களை கற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள். அவர்கள் அதை செய்தார்கள் என்று சொன்னால் இன்னும் அதிகமான நன்மைகளை செய்ததற்கு அவர்கள் சொந்தக்காரர்களாக ஆகிவிடுவார்களே. எப்படி போட்டி? நல்ல விஷயங்களில் போட்டி போட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த செய்தி. இப்பொழுது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள்? ஸாலிக ஃபதுலுல்லாஹ், இது அல்லாஹ்வுடைய ஃபதுல், அல்லாஹ்வுடைய சிறப்பு. இது யுதீஹி மையஷா, அவன் யாருக்கு நாடுறானோ அதை கொடுப்பான், அவன் யாருக்கு எதை நாடுகின்றானோ அதை அவன் கொடுப்பான். இதைத்தான் நேற்று ஓதப்பட்ட பாடத்திலும் கூட ஹபீபுர் ரஹ்மான் அலிம்சா அவங்க சொன்னாங்க, யகூதிகளை பற்றியும் நசாராக்களை பற்றியும் முஃமினை பற்றியும் குறிப்பாக்கி சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு ஹதீஸிலே, யகூதிகள் நிறைய நேரம் அல்லாஹுக்காக வேண்டி வேலை செய்வார்கள், நசாராக்கள் நிறைய நேரம் வேலை செய்வார்கள், ஆனால் ஒரு கீராத்தினுடைய நன்மையைத்தான் அல்லாஹு கொடுப்பான். ஆனால் முஃமினான முஸ்லிமான நாம் அல்லாஹுக்கென்று அசரிலிருந்து மக்ரிபுக்கு உண்டான அந்த சொற்ப நேரம் வரை தான் நாம் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனால் நமக்கு அல்லாஹு கொடுக்கக்கூடிய வெகுமதி என்னவென்று சொன்னால் 2 கீராத்தினுடைய நன்மை. அப்போ யகூதிகளும் நசாராக்களும் கேட்டார்களாம், யா அல்லாஹ், நாங்கள் அதிகமான நேரம் வேலை செய்கிறோம் உனக்காக வேண்டி, ஆனால் அவங்களுக்காக அதை முழுமையாக இருக்கக்கூடிய அவர்கள் இருக்கிறார்களே, அவர்கள் சொற்ப நேரம் தானே வேலை செய்கிறார்கள், அவர்களுக்கு நீ 2 கீராத்தினுடைய நன்மையை கொடுக்குறா, எங்களுக்கு 1 கீராத்துடைய நன்மையை கொடுக்குறா அப்படின்னு சொல்லும்போது அல்லாஹ் சொன்னானா, உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய விஷயத்தில் நான் ஏதாவது குறை வச்சேனா? உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய விஷயத்தில் நான் சரியாக இருந்தனா இல்லையா?
அதே போன்றுதான் இங்கேயும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அல்லாஹ்வை பற்றி சொல்லும் சமயத்தில் இப்படியாக சொல்கிறார்கள், ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. அது அல்லாஹ்வுடைய ஃபضல், அவன் நாடியவர்களுக்கு எப்படி வேண்டுமானாலும் கொடுப்பான். அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க, உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மை கிடைத்துவிடும். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இன்னொரு கட்டத்தில் சொன்னார்கள், உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு 2500 நன்மைகள் வேண்டுமா? 2500 நன்மைகள். எப்படி? அந்த 2 விஷயங்கள் இருக்கின்றது. ஒஹுமா யசீருன், அந்த 2 விஷயங்களும் ரொம்ப சின்னது தான், ரொம்ப லேசு தான். ஒமை யாமலு பிஹிமா கலீலுன், அது செய்யக்கூடியவங்க ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறாங்க. அது என்ன விஷயம்? யுஸப்பிஹுல்லாஹு ஃபீ துபரி குல்லி ஸலாத்தின் 10 வ யஹ்மதுஹு 10 வ யுகப்பிருஹு 10. 33 தடவைன்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு முன்னாடி ஹதீஸை நம்ம பார்த்தோமா இல்லையா? ஒவ்வொரு ஃபர்தான தொழுகைக்கு பின்பாகவும் 10 முறை சுப்ஹானல்லாஹ், 10 முறை அல்ஹம்துலில்லாஹ், 10 முறை அல்லாஹு அக்பர் என்பதாக நீங்கள் கூறினீர்களானால் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடியது 150 முறை நீங்கள் சொல்கிறீர்கள். ஃபதில்க 50 வ 100 பில் லிசான், நாவில் மொழிவதற்கு அது எவ்வளவு? 150. 15 150. ஆனால் வஅல்ஃபூன் வ 500 ஃபில் மீசான், மீசான் தராசிலே அது 1500 நன்மைகளாக ஆகிவிடுகின்றது. 1500 நன்மைகளாச்சா? அடுத்ததாக வைதா அகல்த மல்ஜஅக துஸப்பிஹுஹு வ துகப்பிருஹு வ தஹ்மதுஹு 100. நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, நீங்கள் படுக்கைக்கு சென்றீர்களானால் சுப்ஹானல்லாஹ் 33 முறை, அல்ஹம்துலில்லாஹ் 33 முறை, அல்லாஹு அக்பர் 34 முறை ஓதி அதை 100ஆக பூர்த்தி செய்து நீங்கள் படுத்தீர்களானால் சொல்வதற்கு 100 தான். ஆனால் வஅல்ஃபுன் ஃபில் மீசான், மீசான் தராசிலே அது 1000 அளவு கனமானது. ஆக மொத்தத்தில் 2500 நன்மைகள் ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஅய்யுக்கும் யஅமலு ஃபில் யௌமி வல் லைலதி 2500 சய்யிஅத்தின். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கு கேட்குறாங்க, ஒரு கேள்விக்குறியாக ஆக்குறாங்க. ஒரு நாளைக்கு, ஒரு பகல், ஒரு இரவில் ஒரு மனிதன் 2500 தீய காரியங்கள் செய்வானா? ஒரு நாளைக்கு 2500 பாவம் ஒரு மனிதன் செய்வானா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வைக்கிறாங்க. இந்த ஹதீஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கண்ணியத்திற்குரிய பாதுல் ஷா ஆலிம் அவர்கள் இந்த இடத்துல நின்று பேசும் சமயத்தில் நான் இந்த இடத்துல உட்கார்ந்துருந்தேன். வாழ்க்கை அவ்வளோ ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுது. 12 வருடங்களுக்கு முன்பாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கை வைக்கிறாங்க. ஒரு மனிதன் ஒரு நாளைக்கு 2500 பாவங்கள் செய்வானா? செய்ய மாட்டானே. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எப்படி சொல்லித் தருகிறார்கள் பாருங்கள். அல்லாஹ் அவனுடைய ஹசானா என்பது மிகவும் அதிகமாக தரக்கூடிய ஒரு ஹசானா. அந்த ஹசானாவிலே நம்ம கஞ்சத்தனத்தை எதிர்பார்க்க முடியாது. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ, அது அல்லாஹ்வுடைய ஃபضல், அவன் அதிகமாக தந்து கொண்டே தான் இருப்பான். கேட்பது என்பது நமது கடமையாக இருக்கிறது. அல்லாஹ்விடத்திலே அதிகமாக நாம் கேட்க வேண்டும். ஒரு மனிதன் அல்லாஹ்விடத்திலே அதிகமாக கேட்டுக்கொண்டு அவன் கையை விரித்து கொள்ளக்கூடிய அந்த நேரத்தில் கொடுக்காமல் இருந்து விட்டான் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் அதிலே அவனுக்கே மனம் உருகக்கூடிய அந்த காட்சி தான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பதிவு செய்து தருகிறார்கள். அதிலே வெட்கப்படுகின்றானாம், நான் கொடுக்காமல் விட்டு விடுகின்றேனே என்பதாக வெட்கப்படுகின்றானாம். எனவே கேட்பதை நாம் அதிகமாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும். எவ்வளவோ அமல்களை நாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். அத்துணை அமல்களையும் செய்துவிட்டு ஒரே ஒரு காரியத்தை மட்டும் நாம் விட்டுவிட்டோம் என்று சொன்னால் அது நம்மளுடைய தவறாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அத்வா முஹ்வுல் இபாதா என்பதாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பதிவு செய்து தருகிறார்கள். எல்லா அமால்களுக்கும், எல்லா இபாதத்துக்கும் தலையாக இருக்கக்கூடியது என்ன? அதுதான் துஆ. இன்னும் ஒரு கட்டத்தில் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லி தருகிறார்கள், அத்வா ஹுவல் இபாதா, நீ துஆ செய்றியா, நீ இபாதத்து செய்கிறான்னு அர்த்தம். துஆவை இபாதத் என்பதாகவும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பதிவு செய்து தருகிறார்கள். கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, தொழுகையில் திருடன் என்பதாகவும் பதிவு செய்கிறார்கள். அது என்ன தொழுகையில் திருடன்? இன்ன அஸ்பஅன் நாஸி சரிகத்தன் அல்லதி யஸ்ரிகு மின் ஸலாத்திஹி, மனிதர்களில் மோசமானவர்கள் யார்? தொழுகையில் திருடுபவர்கள். அது என்ன தொழுகையில் திருடுபவர்கள்? தொழுகையே அல்லாஹ்வுக்காக வேண்டிதான். இன்னும் ஒரு கட்டத்தில் அல்லாஹ் இப்படியாக சொல்லி தருகின்றான், ஃபவைலுல் லில் முஸல்லீன்,
தொழுகையாளிகளுக்கு நாசம் என்பதாகவும் சொல்லித் தருகின்றான். அல்லதீனகும் அன் சொலாத்திகும் சாகுன், பொடுபோக்குத்தனமாக தொழுகின்றார்கள் அல்லவா, அவர்களுக்கு நாசம் என்பதாக சொல்லித் தருகின்றான். இங்கே மனிதர்களில் மோசமானவர்கள் தொழுகையில் திருடுபவர்கள். லா யதிமு ருக்கூஅஹா வலா சுஜூதஹா. அந்த திருடர்கள் யார் தெரியுமா? ருக்கூயையும் சுஜூதையும் ஒழுங்காக முறையாக செய்யாமல் இருப்பவர்கள். நம்ம அல்லாஹுக்காக தக்பீர் கட்டி தொழுகிறோமா இல்லையா? அல்லாஹ் அக்பர் அப்படின்னு தொழுதுட்டு ஓதக்கூடிய வசனங்களை எல்லாம் ஓதிவிட்டு ருக்குவுக்கு செல்லக்கூடிய மனிதன் எப்படி இருக்க வேண்டுமாம்? அதில் இத்மினான், மன திருப்தி பெற வேண்டுமாம். அந்த ருக்குவிலே கொஞ்ச நேரம் தரிபட வேண்டும். இஅ்திதால் வந்ததற்கு பின்பாக தரிபட வேண்டும். சுஜூதிற்கு சென்றதற்கு பின்பாக தரிபட வேண்டும். உடனடியாக ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக எழும்பக்கூடியவர்களை நாம் பார்க்கின்றோம் அல்லவா? இது அல்லாஹுக்கு பிடிக்காத செயல். இடியத்திற்குரியவர்களே, ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு முன்பாக சொல்ல வேண்டும் என்பதாக ஆசை கொள்கின்றேன். சிறுவர்கள் முக்கியமாக கவனித்து பார்க்க வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால், நாம் அல்லாஹுக்காக வேண்டி தக்பீர் கட்டக்கூடிய அந்த நிலைமையிலே அந்த மனிதன் யாருக்கு முன்பாக நிற்கின்றான் என்பதை யோசித்து பார்க்க வேண்டும். அல்லாஹுவிற்கு முன்பாக நிற்கின்றான். அப்படி அல்லாஹ்விற்காக முன்பாக நிற்கக்கூடிய அந்த நிலையிலே இந்த பக்கம் ஒரு நபர் பேசிக்கொள்கிறார், இந்த பக்கம் ஒரு பக்கம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார் என்பதாக வைத்துக்கொள்வோம். அவருடைய ஆயத்துக்கள் எதுவாவது தடுமாறி வேறு ஆயத்துக்கள் ஓத வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. எத்தனை ரக்காத்துகள் தொழுதோம் என்பதாகவும் மறக்கடிக்கக்கூடிய செயலாகவும் அது அமைந்துவிடும். இது அதிகமாக நாம் பார்க்கக்கூடிய விஷயமாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் நான் சொல்வதற்காக ஆசைப்படுகின்றேன். நான் சில மாற்று மத சகோதரர்களுடன் தங்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை நான் பெற்றேன். நான் ஒருவன் முஸ்லீம், 3 நபர்கள் மாற்று மத சகோதரர்கள். நாங்கள் 4 பேரும் எங்கன்னா ஒரு ரூமில் நாங்கள் தங்கியிருக்கிறோம். அப்படி தங்கக்கூடிய அந்த இடத்துல 2 ரூமு, ஒரு ஹால். என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, அந்த ஹாலில் உட்காந்து மாற்று மத சகோதரர்கள் டிவி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. தொழுகையினுடைய நேரம் வரும் சமயத்தில் நான் என்ன செய்வேன் அப்படின்னா, ஒது செஞ்சுட்டு அந்த ரூமுக்குள்ளே போய் நான் தாப்பால் போட்டுருவேன். அப்படி தாப்பால் போடக்கூடிய அந்த நேரத்தில் டிவி பார்த்துட்டு இருந்தாங்களா இல்லையா, அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த வால்யூமை அப்படியே டவுன் பண்ணிடுவாங்க. வால்யூமை அப்படியே டவுன், பாய் தொழுவ போகிறாரு, நம்ம அவருக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வேண்டிய வால்யூம் அப்படியே டவுன் பண்ணிடுவாங்க. தொழுகையை சலாம் வாங்கி முடித்ததுக்கப்புறமா டோரை ஓப்பன் பண்ணுவேன், அந்த வால்யூமை அப்படியே கூட்டிடுவாங்க. இது நமக்காக வேண்டி அவர்கள் அந்த இடத்துல அப்படி செய்வதற்கு உண்டான எந்த ஒரு இதுவும் தேவை. நம்ம சொன்னால் கூட அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, நம்மளை திட்டு இருக்கலாம், வேறு ஏதாவது சொல்லியிருக்கலாம், உங்கள் வேலையை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம். ஆனால் அவ்வாறு எதுவுமே சொல்லாமல், இது வரைக்கும் நானும் சொல்லவும் இல்லை, கொஞ்சம் வால்யூம் குறைங்க அப்படின்னு நானும் சொல்லவே இல்லை. ஆனால் நம்மளுடைய இபாதத்திற்கு அவர்கள் கண்ணியம் கொடுத்தார்கள். நான் கதவை திறப்பேன், அப்புறம் வால்யூமை கூட்டிடுவாங்க. இது 1 நாள் 2 நாள் கிடையாது, கிட்டத்தட்ட 2-3 மாதம் அவர்களுடன் இருக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தில் எப்பொழுதும் இதுதான் நடக்கும். நான் சொல்லவும் மாட்டேன், டோரை க்ளோஸ் பண்ணுவேன், அவங்க வால்யூமை டவுன் பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் டோரை ஓப்பன் பண்ணுவேன், அவங்க வால்யூமை இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுவாங்க. இப்படியே நடக்கும். ஆனால் நாம் நம்மளுடைய தொழுகையில் ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வரும் சமயத்தில் நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, சிறுவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு புரியும்படி நம்ம சொல்லணும், பெரியவர்கள் இருந்தால் அவர்களுக்கு புரியும்படி நம்ம சொல்லணும். ஒரு முறை குருத்திரப்பள்ளியில் நான் தொழுகை கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் மகரிபு அசரும் மகரிபும் நம்முடைய கண்ணியத்திற்குரிய புகாரி ஆலிம் குருத்திரப்பள்ளியில் தலைவராக இருந்தவங்க, புகாரி ஆலிம், அவங்க பக்கத்தில் நின்று நான் ஓதிட்டு இருக்கிறேன், அவங்க தொழுதுட்டு இருக்கிறாங்க. தொழுகை முடித்த உடனேயும் அழகான முறையில் சொன்னாங்க, அப்பா நான் தொழுதுட்டு தானே இருக்கிறேன், நீங்கள் ஓதிட்டு இருக்கிறீங்களே? இல்லையாப்பா நான் ஓதிட்டு தானே இருக்கிறேன். இல்லை, எனக்கு இடைஞ்சலாக இருக்குது பார்த்தீங்களாமா, நீங்கள் அதிகமாக சத்தம் போட்டு ஓதும்போது எனக்கு இடைஞ்சலாக இருக்குது பார்த்தீங்களாமா அப்படின்னு எப்படி ஒரு பிள்ளைக்கு புரிய வைக்கும்படி சொன்னார்கள் தெரியுமா? இதே போன்று தான் தராவீஹ் ஒரு வருஷம் குருத்திரப்பள்ளியில் தொழுகக்கூடிய அந்த நேரத்தில் கூட நமக்கெல்லாம் தெரியும், ஹாஃபிஸ்மார்களுக்கெல்லாம் தெரியும், சூரா தௌபால பிஸ்மி இருக்காது. ஆனால் அந்த 15 வயது குரானில் என்ன செஞ்சுருப்பாங்கன்னா, சைடில் போட்டிருப்பாங்க, அஊது பில்லாஹி மினன் நாரி ஒமின் ஷர்ரில் குஃபாரி ஒமின் கதபில் ஜப்பாரி அல் இஸ்ஸத்துலில்லாஹி ஒலி ரசூலிஹி ஒலில் முஃமினீன் அப்படின்னு சொல்லி சைடில் போட்டிருப்பாங்க. அதை ஓதிட்டு பராஅத்து மினல்லாஹி வ ரசூலிஹி இல்லல்லதீன ஆஹது மினல் முஷ்ரிக்கீன் அப்படின்னு ஓதுவோம். இதை நான் என்ன செஞ்சுட்டேன், தராவி தொழுகையில் ஓதிட்டேன். எங்கே அஊது பில்லாஹி மினன் நாரி ஒமின் ஷர்ரில் குஃபாரி ஒமின் கதபில் ஜப்பாரி அல் இஸ்ஸத்துலில்லாஹி ஒலி ரசூலிஹி ஒலில் முஃமினீன் பராஅத்து மினல்லாஹி வ ரசூலிஹி இல்லல்லதீன ஆஹது மினல் முஷ்ரிக்கீன் சொல்லி ஓதிட்டேன். ஓதி முடிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம ஷேக் அப்துல்லா ஜுமானி அலிம் சார் இருக்காங்கல்ல, அவங்க நவரல்லாஹு மரக்கதஹும், அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா, பாப்பா அங்கே வாங்க, நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்கன்னா அந்த இதை ஓதுனீங்களா இல்லையா, அஊது பில்லாஹி மினன் நாரி ஓதுனீங்களா இல்லையா, அதை நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னா மனசில் நீங்கள் ஓதிங்கம்மா,
நீங்கள் வெளிப்படையாக ஓதுறது வந்து பராஅத்தும் மினல்லாஹி வ ரசூலிஹி அல்லதீன ஆஹதும் மினல் முஷ்ரிக்கீன் மட்டும் நீங்கள் வெளிப்படையாக ஓதி அதுக்கு அடுத்த ஆயத்தை நீங்கள் ஓதிக்க வேண்டியதான் அப்படின்னு சொல்லி கிளிப்பிள்ளைக்கு சொன்ன மாதிரி அழகான முறையில் சொல்லி கொடுத்தார்கள். இங்கே சொல்லப்படக்கூடிய விஷயம் என்னவென்று சொன்னால், அல்லாஹ்வின் சன்னிதானத்திற்கு முன்பாக நாம் தக்பீர் தஹரீமாவை கெட்டியதற்கு பின்பாக நிறைய இடையூறுகள் நமக்கு வருகின்றது. எனவே அந்தந்த நேரத்தில் அது பெரியவர்களாக இருந்தால் எப்படி மரியாதையாக சொல்ல வேண்டுமோ அதை சொல்ல வேண்டும், அவர்கள் சிறியவர்களாக இருந்தால் எப்படி அன்பாக சொல்ல வேண்டுமோ அதை சொல்ல வேண்டும். எனவே அல்லாஹ்வின் சன்னிதானத்திற்கு முன்பாக நிற்கும் சமயத்திலே எந்தவித இடையூறுகளும் நமக்கு ஏற்படாமல் நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், ஆயத்துல் குர்சி மன் காலஹா யானி ஆயத்துல் குர்சி பஅத குல்லி ஸலாத்தின் லம் யம்னஉஹு மின் துஹூலில் ஜன்னதி இல்லா அன் யமூத். ஒவ்வொரு ஃபர்தான தொழுகைக்கு பின்பாகவும் யார் ஆயத்துல் குர்சியை ஓதுகின்றாரோ அவர் சொர்க்கம் செல்வதற்கு மரணம் மட்டுமே தடையாக இருக்கும் என்பதாக பதிவு செய்கிறார்கள். அவருடைய வாழ்க்கையிலே ஒவ்வொரு தொழுகைக்கு பின்பாகவும் ஆயத்துல் குர்சியை ஓதி வந்தார் என்று சொன்னால், அவர் மரணித்தார் என்று சொன்னால் உடனடியாக சொர்க்கம் செல்வார். அப்படிப்பட்ட ஒரு இபாதத்தை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு கற்றுத்தந்திருக்கிறார்கள். ஜமாஅத் தொழுகையை பற்றி பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஸலாத்துல் ஜமாஅத்தி அஃதலு மின் ஸலாத்தில் ஃபர்தி பி 27 தரஜா. தனியாக தொழுவதை விட ஜமாஅத்துடன் சேர்ந்து தொழுவது இருக்கின்றதே அது 27 மடங்கு நன்மை என்பதாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பதிவு செய்கிறார்கள். அது என்ன 27 மடங்கு நன்மை அப்படின்னு நம்ம மனக்கண்களை ஓட்ட முடியுமா? 27 கார் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாமே. ஒரு ஆள்கிட்ட ஒரு 27 கார் இருக்குது, 27 தென்னந்தோப்பு இருக்குது, 27 பஸ்ஸு ஓடுது அப்படின்னா நம்ம எப்படி அந்த நபரை நம்ம பார்ப்போம்? அல்லாஹ் இப்படிப்பட்ட எண்ணிக்கையை சொல்கின்றான் என்று சொன்னால் நாம் யோசிக்க முடியாது. ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் நம்மளுடைய மதியை நோக்கி செயல்பட முடியுமே தவிர்த்து அந்த நன்மைகள் இப்படியாக அமைந்து விடுமோ, அந்த நன்மைகள் இப்படியாக இருக்குமோ என்பதாக நாம் யோசிக்க முடியாது. சொன்னார்கள், அஅதத்துல் இபாதிய ஸாலிஹீன மாலா ஐனுன் ரஅத் வலா உதுனுன் சமிஅத் வலா ஹதர அலா கல்பி பஷர். யா அல்லாஹ் எனக்கு சுவனத்தை கொடுத்து விடு, யா அல்லாஹ் சுவனத்தை கொடுத்து விடு என்பதாக சொல்லி சுவனத்தின் பாதையில் நாம் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் அல்லவா? எத்தனையோ காரியங்கள் நாம் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அல்லவா? அந்த சுவனத்தை பற்றி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், சுவனத்தை நான் தயார் செய்து வைத்திருக்கின்றேன். மாலா ஐனுன் ரஅத், எந்த கண்களும் பார்த்திடாத, வலா உதுனுன் சமிஅத், எந்த காதும் கேட்டிடாத, வலா ஹதர அலா கல்பி பஷர், எந்த மனிதரும் கற்பனை செய்து கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அந்த சுவனத்தை நான் தயார் செய்து வைத்திருக்கின்றேன். சுவனத்தின் பக்கம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஏறுகிறார்கள் மிஅராஜ் பயணத்தின் போது. யா ஜிப்ரீல் மா ஹாத ரீஹு தய்யிபத்துல் பாரிதா, இதோ வரக்கூடிய இந்த இனிமையான குளிர்ந்த வாசம் எங்கே இருந்து வருகிறது? ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸலாம் அவர்களிடத்தில் கேட்கிறார்கள், அழகான ஒரு வாசமாக இருக்கிறது. ஒமா ஹாதல் மிஸ்க், அழகான வாசனையாக இருக்கிறது. ஒமா ஹாத சௌத், அழகான ரீங்காரமாக இருக்கிறது. இது என்ன அப்படின்னு ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸலாம் அவர்களிடத்தில் கேட்கும் சமயத்திலே, ஹாதா சௌத்துல் ஜன்னா, இது சுவனத்தினுடைய சப்தம் என்பதாக சொல்லித் தருகிறார்கள். சில குரலுக்கென்று ஒரு வசீகரம் இருக்கும் அல்லவா? முன்னாடிலாம் நாங்கள் மதரசா ஓதுற காலத்தில் வந்து அப்துல் பாசித், சுதைசி, ஹுதைஃபி, ஷுரைம் அவர்களுடைய கேசட்டெல்லாம் எப்போ போடுவாங்கன்னா வியாழக்கிழமை காலையில் போட்டு விடுவாங்க. நம்ம எங்களுடைய கண்ணியத்திற்குரிய உஸ்தாது சையத் அஹ்மது முத்துவாப்பா ஹாஃபில் அவருடைய தலைமையில் அப்படி சுற்றிக்கிட்டே வருவாங்க. இந்த உள்பாடத்தில் கரெக்டாக வியாழக்கிழமை பாசித்துடைய கிராத்து போட்டுருவாங்க, ஹுதைஃபி சுதைசியுடைய கிராத்தை போட்டுருவாங்க. ஏனென்று சொன்னால் அதை போன்று நாமளும் ஓத வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அப்படிப்பட்ட சில ட்ரைனிங்லாம் எங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அழகான ஒரு சப்தம் வருகிறது. அந்த சப்தம் எந்த சப்தம் என்பதாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸலாம் அவர்களிடத்தில் கேட்கக்கூடிய அந்த நேரத்தில் ஹாதா சௌத்துல் ஜன்னா, இது சுவர்க்கத்தினுடைய சப்தம் என்பதாக சொல்லியதற்கு பின்பாக அந்த சுவர்க்கம் இறைவனிடத்திலே இப்படியாக கேட்கிறதாம், யா ரப்பி யஅதினி மா வஅத்தனி, எனக்கு வாக்களித்தவர்களை என்னிடத்தில் தந்துவிடு. யா ரப்பி யஅதினி மா வஅத்தனி, எனக்காக நீ வாக்களித்திருக்கிறாயே அவர்களிடத்தை என்னிடத்திலே கொடுத்துவிடு. ஃபகத் கஸரத், என்னிடத்திலே எதுவெல்லாம் அதிகமாக ஆகிக்கொண்டே இருக்கிறது என்று சொன்னால், குரஃபி வ இஸ்தப்ரகி வ ஹரீரி வ சுந்துசி வ அபுகரி வ லுலுஇ வ மர்ஜானி வ ஃபித்ததி வ தஹபி வ அக்வாபி வ ஸஹாஃபி வ அபாரிகி வ அகூ
ஜூசி வ அசலி வ மாஇ வ லபனி வ ஹம்ரி. இவ்வளவு விஷயங்களும் என்னிடத்திலே அதிகமாக ஆகிக்கொண்டே இருக்கிறது. என்னுடைய அறைகள் அதிகமாக ஆக்கிக்கொண்டே இருக்கிறது. ஆடம்பர பட்டுகள் அதிகமாக ஆகிக்கொண்டே இருக்கிறது. தடித்த பட்டுகள் அதிகமாக ஆகிக்கொண்டே இருக்கிறது. என்னிடத்தில் கிண்ணங்கள் இருக்கிறது, அதுவும் அதிகமாக ஆகிக் கொண்டிருக்கிறது. என்னுடைய விரிப்புகள் எல்லாம் அதிகமாக ஆகிக் கொண்டிருக்கிறது. என்னுடைய குடங்கள் எல்லாம் அதிகமாக ஆகிக் கொண்டிருக்கின்றது. என்னிடத்தில் குவளைகள் இருக்கிறது, அதுவும் அதிகமாக ஆகிக் கொண்டே இருக்கிறது. என்னிடத்தில் தங்கங்கள் இருக்கிறது, வைடூரியங்கள் இருக்கின்றது, வெள்ளிகள் இருக்கிறது, தேனாறு இருக்கிறது, பாலாறு இருக்கிறது, நீராறு இருக்கிறது. இவைகள் எல்லாம் அதிகமாக ஆகிக்கொண்டே இருக்கிறது. யா ரப்பி யஅ்தினி மா வஅத்னி, எனக்காக நீ வாக்களித்திருக்கின்றாய் அல்லவா, அந்த நபர்களை என்னிடத்திலே கொடுத்து விடு. இப்பொழுது அல்லாஹ் சொல்கின்றான், லக குல்லி முஸ்லிமின் ஓ முஸ்லிமா, ஒவ்வொரு முஸ்லிமான ஆணும் ஒவ்வொரு முஸ்லிமான பெண்ணும் உன்னிடத்திலே வர இருக்கிறார்கள். ஓ முஃமினின் ஓ முஃமினா, ஒவ்வொரு முஃமினான ஆணும் முஃமினத்தான பெண்ணும் உன்னிடத்திலே வர இருக்கிறார்கள். ஓமன் ஆமன பி ஒபி ரசூலி, என்னை கொண்டும் என்னுடைய ரசூலை கொண்டும் ஈமான் கொண்டார்களே அவர்கள் உன்னிடத்திலே வர இருக்கிறார்கள். ஓ அமில சாலிஹன், நல்ல அமால்கள் செய்யக்கூடியவர்கள் உன்னிடத்திலே வர இருக்கிறார்கள். வலம் யுஷ்ரிக் பி ஷைஅன் வலம் யத்தகிது மின் தூனி அந்தாதா, எனக்கு யாரும் மாறு செய்யாமல், எனக்கு இணை வைக்காமல், எனக்கு யாரையும் இணையாக ஆக்காமல் இருக்கிறார்கள் அல்லவா, அவர்கள் எல்லாம் உன்னிடத்திலே வர இருக்கிறார்கள். கொஞ்சம் பொறுமையாயிரு. கணியத்திற்குரியவர்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நமக்காக வேண்டி சுவனத்தை தயார் செய்து வைத்திருக்கின்றான். அஅதத்து லிஇபாதிய ஸாலிஹீன், நல்லவர்களுக்காக வேண்டி நான் சுவர்க்கத்தை அஅதத்து என்பதாக சொல்லி தருகின்றான். நான் ரெடியாக வச்சிருக்கிறேன். நடைமுறை பாசல சொல்கிறதா இருந்தனா, நான் ரெடியாக வச்சிருக்கிறேன், நீ வர்றதுக்கு தான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லுவோமா இல்லையா? சாப்பாடுலாம் ரெடியாக இருக்குது, நீங்கள் வர்றதுக்கு தான் நாங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு விருந்தாளிகிட்ட சொல்லுவோமா இல்லையா? நாம் எல்லாம் விருந்தாளிகள், அல்லாஹ்வுடைய விருந்தாளிகள். அல்லாஹ் சுவனத்தை ரெடியாக தயாராக வைத்து கொண்டு உங்களுக்காக தான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன், நல்ல ஆமால்களை அதிகமாக நீங்கள் செய்து கொள்ளுங்கள். அதிலே முக்கிய அமலாக இருக்கக்கூடியது தான் இப்பொழுது ஓதப்பட்ட இன்றைய நாள் ஓதப்பட்ட அந்த தொழுகை. அந்த தொழுகையை நாம் முறையாக சரியாக நாம் செய்து வந்தோம் என்று சொன்னால், நாளை மறுமை நாளிலே நமக்கு கேள்வி கணக்கு முதலில் தொடுப்பது என்ன? அந்த தொழுகையை பற்றி. அடுத்தடுத்த கேள்விகள், அந்த கேள்வியில் நாம் தப்பித்து விட்டோம் என்று சொன்னால் அடுத்தடுத்த கேள்விகள் மிகவும் லேசாக அமைந்துவிடும். அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை நம் அனைவர்களுக்கும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா வழங்கி நல்லொருள் புரிவானாக. யாரெல்லாம் என்னிடத்திலே துஆ செய்ய சொன்னார்களோ, யா அல்லாஹ் அவர்களுடைய ஹலாலான ஹாஜாத்துகளை நிறைவேற்றி தந்தருள்வாயாக. யா ரஹ்மானே, யா அல்லாஹ் இந்த மஜ்லிஸை யா அல்லாஹ் நீ கியாம பரிபந்தம் வரை நீ புரிந்து கொள்வாயாக. யா அல்லாஹ் இந்த மஜ்லிஸை யார் உருவாக்கினார்களோ அவர்களுடைய கபறுகளை விசாலப்படுத்தி யா ரஹ்மானே. யா அல்லாஹ் யாரெல்லாம் இந்த மஜ்லிஸுக்காக உழைத்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அதிகமான பரக்காத்துகளை தந்தருள்வாயாக. யா அல்லாஹ் எந்தெந்த நாட்ட தேட்டங்களை சுமந்தவர்களாக இந்த மஜ்லிஸிலே வந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அத்துணை ஹாஜாத்துகளையும் நீ நிறைவேற்றி தந்தருள் புரிவாய் ரஹ்மானே. யா அல்லாஹ் எங்களுக்கு மத்தியிலே ஒற்றுமையை அதிகமாக பலப்படுத்தி தந்தருள்வாயாக. யா ரஹ்மானே. யா அல்லாஹ் எங்கெல்லாம் உலக முஸ்லிம்கள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்களோ யா அல்லாஹ் அவர்களுக்கு உன்னுடைய வெற்றியை தந்தருள்வாயாக. யா அல்லாஹ் அல்லாஹும்ம அன்சுர் இஹ்வானனல் முஸ்தலஅஃபீன ஃபீ கஸ்ஸா வ ஃபீ ஃபலஸ்தீன். அல்லாஹும்ம அன்சுர் இஹ்வானனல் முஸ்தலஅஃபீன ஃபீ கஸ்ஸா வ ஃபீ ஃபலஸ்தீன். அல்லாஹும்ம அன்சுர் இஹ்வானனல் முஸ்தலஅஃபீன ஃபீ கஸ்ஸா வ ஃபீ ஃபலஸ்தீன் வ ஃபீ குல்லி மகானின் ஆம்மா யா ரப்பல் ஆலமீன். அல்லாஹும்ம பத்தில் ஹௌஃபஹும் அம்னா வ ஹுஸ்னஹும் ஃபரஹா வ ஹம்மஹும் ஃபரஜா யா ரப்பல் ஆலமீன். ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. வாய்ப்படுத்ததற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். உங்களுடைய ஒவ்வொரு துஆக்களிலும் என்னையும் நீங்கள் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். ஜஸாக்கும் அல்லாஹு ஹைரா வ ஷுக்ரன் ஜஸீலா. வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு. على النبي ما سلامي